Anyway, you can go back to sleep after the class if you want. So aske we shall talk about some dimensional analysis. We start with that, and then let's see how far we can go. So let me share first. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. আচ্ছা, আজকে একটা 1909 থেকে 1911 এই কয়েক বছরে তিনজন ফিজিক্যাল কেমিস্ট, একজন হলো ই বোস, একজন হলো ডি রাওয়ার্ট এন্ড এম বোস। এরা ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে রিসার্চ তো এরা কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। They published a series of articles based on this experiment. The experiment key, let me explain first the setup. So you can see there is a pipe and there is a container. So we can allow fluid, different kind of fluid. Fluid can be chloroform, water, bromoform, mercury, ethyl alcohol, or any kind of fluid. So you can let the fluid pass through this pipe, and you can measure the pressure difference between the two ends of the pipe, say from pressure difference. So you measure the pressure here and you measure the pressure here. The difference of pressure we call capital T. And then they measured the time required necessary to fill a certain volume of the container. Say the volume is Q. Right? And you allow different kind of fluids. For example, you can start with water, and then chloroform, as I said, bromoform, mercury, ethyl alcohol, and so on and so forth. So what is the observed quantity? Say that pressure drops between the two ends is your primary observed quantity, which is we call, according to our dimensional analysis, we call it governed parameter. This pressure difference will depend on the time tau. Tell me, what are the characteristics of different fluid here? How can I characterize? Each fluid has different key. Density hote pare, আর কি হতে পারে? Viscosity. Viscosity, bravo, bravo. তাহলে আমরা বলতে পারি the pressure drop at the ends of tube must depend on the filling time tau of the container, volume Q of the container, viscosity, coefficient of the fluid, and its density. As a governed parameter, P can depend on tau, mu, rho, and the volume. So after they did the experiment, who are the people who did the experiment? Bose, Raworth, and Bose. তারা এই এক্সপেরিমেন্টটা করতে করে এই ডাটাগুলো পাইছে, অর্থাৎ P log P versus 1/T tau প্লট করে তারা এরকম গ্রাফ পেলো। এখন আমরা
ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস করে দেখব কেন এরকম গ্রাফ পাই, why they are parallel and why are they distinct. এটা প্লট করলে কেন all the distinct curves collapse beautifully, superbly into one universal curve. That means no matter which fluid you use, all the fluid will data from the for all the fluids will collapse into one single curve. কেন এবং কিভাবে এই অ্যানালিসিসটা করা যায়, তো এটাই হলো আজকের ক্লাস। সবাইকে কি বলতে পারছি? Yes, sir. গুড। আচ্ছা, তাহলে আমি একটু স্টপ শেয়ার করি, তারপরে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি। ওকে, স্যার আপনি যদি এই যে হোমের নিচে যে মানে তিনটা বার আছে এখানে ক্লিক করলে স্ক্রিনটা স্যার আর একটু বড় হতো। হোমের নিচে তিনটা বার আছে। হ্যাঁ, হোমের নিচে এই যে তিনটা বার উপরে, এটা তার উপরে, তার উপরে, তার উপরে, হ্যাঁ এখানে ক্লিক করলে স্ক্রিনটা একটু বড় হতো মনে হয়। হ্যাঁ জি স্যার। হ্যাপি? হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। গুড, থ্যাংক ইউ। I'm happy too. ওকে, আচ্ছা, তো আমরা দেখলাম যে P is a function of tau, rho, mu, and Q. So number of variables n equal to 4. So now we want to classify, to check, to investigate if there are any parameter of these or among the 4 parameters that we have, if any of them have independent dimension. Let us assume that rho can be expressed in terms of the dimension of the remaining quantities, তার মানে হলো tau, mu, and q এর মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ rho এর ডাইমেনশন equal to tau এর ডাইমেনশন to the power a, mu এর ডাইমেনশন to the power b, q এর ডাইমেনশন to the power c. ক্লিয়ার? আমরা জানি tau এর ডাইমেনশন হলো টাইম, mu এর ডাইমেনশন হলো mass, length inverse, time inverse, আর q এর ডাইমেনশন হলো l power 3, rho এর ডাইমেনশন হলো mass,
per unit volume. তাহলে এগুলা যদি এখানে বসিয়ে দেই তাহলে আমরা পাই বাম পক্ষে পাই mass per unit volume equal to time to the power a, m to the power b, l to the power minus b, t to the power minus b. q হলো l to the power 3 c. তাহলে কি দাঁড়ালো equal to 3 to the power a, m to the power b, l to the power 3c minus b আর বাম পক্ষে তো আছে l to the power minus 3. তো এটা মানে হলো মানে হলো কি t to the power a minus b হবে স্যার। to the power a minus b, এই জন্য এটা আমারও সন্দেহ হচ্ছে আমি কোথায় ভুল করবো। আচ্ছা তাহলে a minus b equal to 0, b equal to 1, b যদি 1 হয় তাহলে a equal to হবে 1 আর 3c minus b সমান হবে -3, তাহলে 3c আর b যদি হয় 1 তাহলে ওটা চলে যাবে এখানে সমান সমান হবে -2, therefore c equal to -2/3. তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম রিলেশনটা, তার মানে রো কে in fact can be expressed in terms of tau, mu and q. অথবা তুমি বলতে পারো স্যার আমি রো কে না আমি মিউ কে এক্সপ্রেস করবো, সেটাও করতে পারো। তার মানে ওয়ান অফ দ্য হ্যালো শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। Yes. আমার স্পিকারটা ঝামেলা করতেছে কেন? আচ্ছা তার মানে how many independent parameter here? And how many dependent parameter? তুমি ইচ্ছা করলে এখন তো বললাম rho can be expressed in terms of tau, mu and q. তার মানে rho is not an independent parameter, rho is a dependent parameter. তুমি আর ইচ্ছা করলেই তার মানে tau, mu and q কে আমরা ধরতে পারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্যারামিটার and rho হলো ডিপেন্ডেন্ট প্যারামিটার। তার মানে এই যে রোটা আছে এখানে, রো can be expressed in terms of this, in terms of that and in terms of that. তাহলে T itself is a function of what? বলো। tau, mu and q, কারণ রো কে তো in terms of this প্রকাশ করা যায়। তার মানে T only function of tau, mu, q, no rho. Or I can define
আচ্ছা, I can define a dimensionless quantity. বলো তো pi 1 সমান কত হবে? pi 1 সমান কত? বলো। Rho divided by কত? এই বলো না কেন? মিউ টাও এটাকে বের করলাম, মিউ টাও q to the power minus 2/3, কারণ এইটার ডাইমেনশন আর এইটার ডাইমেনশন সেম, therefore এই দুইটার রেশিও ইজ এ ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি। তাহলে রো কে যদি ইন টার্মস অফ দিস প্রকাশ করা যায়, পি কেও অনলি ইন টার্মস অফ দ্যাট প্রকাশ করা যাবে, তাহলে পি এর ডাইমেনশন must be equal to dimension of tau to the power alpha mu to the power beta q এর dimension to the power gamma। তাহলে আলফা বিটা সমান কত? পি সমান কত? m l to the power minus 1 t to the power minus 2 equal to t to the power alpha m to the power beta m to the power beta, তারপর l to the power minus beta, t to the power minus beta, l to the power 3 gamma, which is equal to t to the power alpha minus beta, m to the power beta, l to the power 3 gamma minus beta। আর এখানে তো এটা আছে। তাহলে এবার আলফা বিটার গামার মানটা বলো তো আমাকে প্লিজ, কেউ একজন বলো, করো। তাহলে Sir, alpha 2. alpha minus beta equal to -2, beta equal to 1, আর 3 gamma minus beta equal to -1 -1। তাহলে বিটা যদি 1 হয় তাহলে আলফা সমান কত? -1 -1, আর 3 গামা বিটা ইকুয়াল টু কত? 1। তাহলে এটা ওইদিকে নিয়ে গেলে কত হয়? gamma equals to 0 হ্যাঁ, -1 প্লাস, তার মানে হলো 0, গামা ইকুয়াল টু 0। ঠিক আছে, তার মানে পি সমান কত তাহলে? পি সমান হলো আলফা সমান কত? -1, মিউ টাউ টু দি পাওয়ার -1, কারণ গামা ইকুয়াল টু 0, তাহলে কিউ নাই। সবার কাছে ক্লিয়ার? Yes, sir. সিম্পল জিনিস। তার মানে I can define another dimensionless quantity which is phi, is governed dimensionless parameter, equal to capital P divided by mu tau to the power -1। আচ্ছা, একটু বোঝার জন্য আমি যদি এখন দুই সাইডে লগ নেই তাহলে কি পাই? লগ ক্যাপিটাল P equal to log mu
minus plus log tau to the power minus 1 মানে মাইনাস লগ টাও লিখতে পারতাম সেটা লিখলাম না আপাতত সবার কাছে ক্লিয়ার তাহলে এটা কি দাঁড়ালো y equal to mx plus c তাহলে আমি এখন আই এম গোয়িং ব্যাক টু মাই স্লাইড দেখো যে লগ পি ভার্সেস লগ টাউ প্লট করলে মানে লগ 1/টাউ প্লট করলে এই যে দেখছেন একটু আগে সরলরেখার সমীকরণ স্লোপটা হলো 1 এই জন্য সবগুলো স্লোপ 1 কারণ লগ পি ইকুয়াল টু লগ মিউ প্লাস লগ 1/টাউ তাহলে y equal to x mx m এর মান 1 plus c c হলো log mu যেহেতু viscosity is different for different fluid এই জন্য intersecting point will be different they all will intersect at different point however আমি যদি এখন p কে in terms of mu tau inverse অর্থাৎ p tau by mu যে p tau by mu এটা তো আমার একটু আগে আমি দেখাইলাম এর ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি আর যে rho by mu tau q to the power minus 2/3 minus 2 কে আমি উপরে নিয়ে গেলাম আর কি তাহলে এটা যদি প্লট করি এটাও ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি এটাও ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি এখন সেম ডাটা এই ডাটাটাই all collapsed into a single graph হ্যালো বুঝতেছো নাকি nobody says anything ব্যাপারটা কি are you there হ্যালো ইয়েস স্যার স্যার আসি তো কথা না বললে কিভাবে বুঝবো যে তোমরা আছো আমি তো প্রশ্ন করলে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে কথা বলতে হবে সবার কাছে এটা ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা ইয়েস স্যার Yes, sir. Yes, sir. জি স্যার গুড আচ্ছা তাহলে এবার বলো আমরা তো জানি ডাটা কলাপস মানে একটা সিমিলারিটি বা সেলফ সিমিলারিটি এখানে কাদের সিমিলারিটি বা সেলফ সিমিলারিটি সিমিলারিটি প্রপার্টিটা এখানে কি হ্যাঁ না সিমিলারিটি হবে তো কোন একটা প্রপার্টি এখানে হলো all the fluids they all flow in a similar fashion it's a flow property is the same they follow the flow property viscous মানে is a flowing যে কোন যদি dynamical equation লেখো all the fluids will be governed by the same equation তো এইভাবে এই কাজটা করছে এই যে ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস করে এটাকে data collapse it put under the treatment of this dimensional analysis was done by von Karman is a Dutch scientist he did after many years when he realized that he could do this he could এই একই ডাটা he could use that data to show that they collapse into one graph ওই যে বললাম যখনই তুমি ডাটা collapse পাবা তখনই the graph it means that it is an important development it speaks it tells you কারণ এক্সপেরিমেন্ট করি আমরা যাই করি নতুন একটা আইডিয়া পাওয়ার জন্য তো ওই সিস্টেম সম্বন্ধে একটা নতুন একটা ডেভেলপমেন্ট হয় একটা আইডিয়া হয় যে এই ডাটা কলাপসের মাধ্যমে আমরা সেটা জানতে পারি
Okay, so let's, if you don't have any question on this, then I will change the topic. I will go something, we shall discuss something else. Do you have any question on that? If you don't have any question, then I will go move on to the next topic. No. Okay, good. আচ্ছা, এখন আমরা যেটা করব সেটা এর আগের ক্লাসে আমরা দেখছিলাম হোমোজিনিয়াস ফাংশন। মনে আছে? জি স্যার। আজকে একটা এক্সাম্পল দেব হোমোজিনিয়াস ফাংশন, এবং এই থেকে আমরা কিছু জানার বোঝার চেষ্টা করব। যেমন ধরো, আমি যদি তোমাকে একটা লাইন দেই, এই লাইনটাকে মাপতে বলি, তাহলে মাপতে হলে তোমার কি লাগবে? একটা ইয়ার্ড স্টিক লাগবে। তুমি এত বড় একটা সাইজ নিতে পারো, নিয়ে এটাকে এরকম স্টিক, এরকম একটা স্টিক কয়টা লাগে? তাহলে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা লাগে, তাই না? তাহলে এই ইয়ার্ড স্টিকের নাম দিলাম ডেল্টা, আর যে পুরা লাইন যাকে আমি মাপতে চাই তার নাম দিলাম, তার সাইজের মনে করি এল। তার মানে ডেল্টা দিয়ে আমি এল কে যদি মাপতে চাই, তাহলে আমরা কি পাই? একটা নাম্বার পাই। তাহলে এন ইকুয়াল টু এল বাই ডেল্টা। আমি ডেল্টাটাকে এমন একটা ভ্যালু চুজ করলাম যাতে আমি একটা ইন্টিজার নাম্বার পাই, সুইটেবল একটা। কারণ যেহেতু আমার ফ্রিডম আছে, I can choose whatever I like, theoretically speaking. So I can choose the size of my yardstick such that by measuring how many of it I need to cover this line will give a number. That number will tells me about the size of the object that I'm measuring. আবার আমি ইচ্ছা করলে ডেল্টা আমি ইচ্ছা করলে মনে করো এর অর্ধেক নিতে পারি। তার মানে নাম্বারটা কত হবে ইজ এ ফাংশন অফ হোয়াট? ফাংশন অফ ডেল্টা না? ইয়েস স্যার। বুঝছো? আমি যদি এখন নতুন একটা ডেল্টা নেই, যার ডেল্টা প্রাইম হুইচ ইজ ইকুয়াল টু ডেল্টা বাই এন, মানে এন ইকুয়াল 2 হলে আগের ডেল্টা থেকে বর্তমান এটা হবে অর্ধেক। যদি 3 হয় এটার 1/3, যদি 4 হয় 1/4 of this. So I can reduce the size of the yardstick and I can obtain the number. তাহলে নতুন যে নাম্বারটা পাবো which is delta by n দ্বারা যদি মাপি, তাহলে হবে L divided by delta by n. আমরা জানি L by delta হলো কি? n delta. According to that, L by delta হলো n delta, আর এই n টা উপরে চলে আসে। তাহলে কি পেলাম? n delta by n equal to n এটা কি বুঝতে পারছো সবাই? জি স্যার। জি স্যার। ক্লিয়ার না? Yes, sir. তার মানে কি? তার মানে if I decrease the size of the yardstick by a factor of n, the new number that I find
is n times more than my original number. ঠিক আছে? Similarly, আমি যদি এখন এখানে এরকম একটা স্কয়ারকে মাপতে চাই, তখন কি আমার ইয়ারস্টিক লাইন নিলে হবে? No. No, you must be fooling. So I need to take, say, another একটা স্কয়ার নিতে পারি, ছোট্ট একটা স্কয়ার, যার লিনিয়ার সাইজ কে বলতে পারি ডেল্টা। হ্যাঁ, তাহলে এখন নাম্বার হবে নাম্বার which is also a function of delta equal to এটার এরিয়া মনে করি a, তাহলে a divided by delta square, এই যে এটা যদি স্কয়ার নেই তাহলে ডেল্টা স্কয়ার। তাহলে আমি যে তাহলে মানে কি একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, এরকম ভাবে যদি আমি মাপতে থাকি কয়টা লাগে, তাহলে সেই নাম্বারটা পাবো আমি। তা আমি ডেল্টা স্কয়ারটা এমন ভাবে চুজ করলাম so that I get the integer number just for convenience. আমি এখন ডেল্টার মানকে ছোট করলাম, ডেল্টাটাকে অর্ধেক করলাম, তার মানে কি ডেল্টা বাই 2 করলাম অথবা ডেল্টা বাই 3 করলাম। তাতে কি হলো, তাহলে n ডেল্টা বাই n যদি করি তাহলে কি পাবো আমরা, a বাই ডেল্টা স্কয়ার বাই n স্কয়ার। ঠিক আছে? তাহলে এটা সমান কত হবে, n স্কয়ার, হ্যাঁ, n a বাই ডেল্টা স্কয়ার হলো n ডেল্টা। তার মানে আমি যদি একটা স্কয়ারকে মাপি বাই এন ইয়ারস্টিক যদি আমি একটা স্কয়ার চুজ করি অফ সাইড, the size of the side is delta, and এবং আমি তারপর ডেল্টাকে ছোট করতে থাকি বাই a factor of n, the নতুন নাম্বার will increase by a factor of n square. আমি যদি এটা 3 dimensional হতো তাহলে হতো এরকম, n delta by n equal to n cube n। তাহলে এই যে ইকুয়েশনটা, এটার কিরকম একটা ইকুয়েশন পেলাম আমরা, Homogeneous. হ্যাঁ, হোমোজিনিয়াস ফাংশন। অর্থাৎ এটাকে লিখতে পারি n lambda x equal to lambda to the power p n x, মানে f lambda x equal to lambda to the power p fx। তার মানে এটা একটা হোমোজিনিয়াস ফাংশন where lambda equal to কত, 1 by n। যদি 1 by n equal to lambda বসাই তাহলে কি পাই, n lambda delta equal to কত বলো, lambda সমান 1 by n, তার মানে মানে 1 by n সমান lambda, তার মানে এটা সমান হবে lambda to the power minus 3 n delta। হলো না? Yes, sir. So there is no ambiguity. It is for sure that this is a homogeneous function. তা আমরা কি শিখছিলাম, একটা হোমোজিনিয়াস ফাংশন হওয়া মানে কি, Self similarity থাকবে। না, এই ফাংশনটার সলিউশন কি, এই ফাংশনটার সলিউশন কি হবে, এক্সপোনেনশিয়াল। না, আমরা বলছিলাম না স্যার অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল। আরে না, f
lambda x equal to lambda to the power 3 fx হলে আমরা বলছিলাম fx will always be like lambda to the power minus p or something. A power law solution হবে, আচ্ছা একটা পাওয়ার ল সলিউশন হবে। তার মানে এইটারও সলিউশন একটা পাওয়ার ল হবে, অর্থাৎ n delta must be like delta to the power minus something. এখন delta to the power minus কত হলে পরে এই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই করবে বলতো? ধরো n to the power delta to the minus d বসাইলাম, তাহলে যে n delta সমান delta to the minus d হয়, তো এই সলিউশনটা যদি এখানে বসাই তাহলে বাম পক্ষে কি হবে? বাম পক্ষে তো ডেল্টা মানে হলো ডেল্টা বাই n, তাহলে ডেল্টা বাই n টু দি পাওয়ার মাইনাস d কত হয়? বলো। মানে মাইনাস d এখানে ধরো আমি এটাকে জেনারেলাইজ করলাম, এটাকে n টু দি পাওয়ার 3 n টু দি পাওয়ার d বললাম, তাহলে কত হয় বলো? n টু দি পাওয়ার d ডেল্টা টু দি পাওয়ার মাইনাস d। আর ডান পক্ষে কি আছে? ডান পক্ষে তো আমরা অলরেডি আছে n টু দি পাওয়ার d, আর n ডেল্টা সমান আমি ধরছি ডেল্টা টু দি পাওয়ার মাইনাস d, তাহলে বাম পক্ষ ডান পক্ষ এক হয়েছে। তার মানে এই সলিউশনটা এই ইকুয়েশনকে সিদ্ধ করে, which means n delta is indeed exhibit a power law. তার মানে এই একটা ফাংশন যদি হোমোজিনিয়াস হয়, বাই ডিফল্ট আমরা বলতে পারি তার সলিউশন has to be a power law. Is that clear? ইয়েস স্যার। এটার মানেটা কি? দেখো, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কনক্লুশন আমরা চলে আসলাম এখন, যে n ডেল্টা ইকুয়াল টু ডেল্টা টু দি পাওয়ার মাইনাস d। আমি যদি উভয় পক্ষে লগ নেই, লগ n ইকুয়াল টু মাইনাস d লগ ডেল্টা। তাহলে মনে করো আমি আমার তোমার ক্লাসে যে ব্ল্যাক বোর্ড আছে, আমি বললাম এই ব্ল্যাক বোর্ডটার ডাইমেনশন কত তুমি মাপো, তুমি কি করবা? আমি এতক্ষণ যে কাজটা করলাম সেটাই করবো। তোমার একটা বোর্ড আছে, এই যে মনে করো বোর্ডটা হলো বোর্ডটার সাইজ হলো এটা। তাহলে তুমি এবার একটা মোটামুটি একটা বড় একটা সাইজ মনে করে, বোর্ডটাকে মনে করো একটা স্কোয়ার, মানে স্কোয়ার ডাজন্ট ম্যাটার, একটা স্কোয়ার নিলাম, নিয়ে মনে করো আমি এটা হলো ডেল্টা, তাহলে আমি একটা ডেল্টা ভ্যালু চুজ করব, আর এরকম আমি এটা নিয়ে এই বোর্ডটাকে কভার করতে কয়টা এরকম স্কোয়ার লাগে আমি সেটা মাপলাম, আর তার মানে আমি একটা নাম্বার পেলাম। তারপরে ডেল্টাকে ছোট করব, আরেকটা ভ্যালু নিব, তারপরে এখন কি আগের নাম্বারটাই পাবো? স্যার অবভিয়াসলি নট। বড় নাম্বার পাবো না ছোট নাম্বার পাবো? বড় নাম্বার। বড় নাম্বার, যেহেতু এখন আমার স্কোয়ারটার সাইজ ছোট, গুড। আরো ছোট করলে আরো বড় নাম্বার পাবো। এরকম ভাবে আমি একটা ডেটা পেলাম, এটা হবে আমার একটা ডেটা। আর এই ইকুয়েশন বলে এই ডেটাতে হবে না। this equation provides a processing procedure, what to do. তার মানে he is asking you
take the log of n, I mean সবগুলা log n, এই যে n এর যে ডাটা গুলো আছে, পয়েন্ট নাম্বার গুলো আছে, তার log নাও। আর ডেল্টা তুমি যেটা চুজ করলা তারও log নাও। তো তার মানে তুমি একটা গ্রাফ আঁকবা, তুমি একটা log ডেল্টা ডাটা নিবা আর log n নিবা। এবার তুমি প্লট করো, মনে করো log n তুমি y অক্ষে, এই যে y, আর x অক্ষে log ডেল্টা প্লট করো। গ্রাফটা কেমন হবে? মানে স্ট্রেট লাইন একটা নেগেটিভ স্লোপ হবে। হ্যাঁ, স্ট্রেট লাইন স্যার। স্লোপ কত পাবা? আর ডি পাবো, মাইনাস ডি। এখানে কত পাবো? আমার তো একটা ব্ল্যাক বোর্ড ছিল, ব্ল্যাক বোর্ডের জন্য কত পাবো? Of course 2. No matter, ও আচ্ছা, ইয়েস। you will always get 2. এটা যে এটা না হয় ব্ল্যাকবোর্ড না হয় তুমি একটা লাইন আঁকতা আর বিভিন্ন লাইনের সাইজ নিতা, ডেল্টা বিভিন্ন ছোট ছোট নিতার মাপটা, তারপরে log n versus log delta প্লট করতা, you would still get a straight line with slope equal to 1. তোমার যদি এটা কিউব হতো, একটা থ্রি আমার রুম হতো, তাহলে আমি একটা কিউব নিতাম এরকম। কিউব দিয়ে মাপতাম, তখনও I would get a straight line with a slope equal to 3. 3। তার মানে it provides a definition to obtain dimension. You can measure that dimension experimentally. That is how we can measure the dimension of an object. এই যে আইডিয়াটা এখন দিলাম, এই আইডিয়াটা আমরা পরবর্তী একটা চ্যাপ্টারে এই আইডিয়াটাকে এক্সটেন্ড করব, কারণ this is the most generalized definition of dimension. There cannot be any better definition of dimension than this, and it is so experimentally friendly that experimentally you can measure the dimension. There is no other way to measure the dimension experimentally. This is the way you can measure. In other words, it is also called box counting dimension. এই যে বক্স দিয়ে মেপে আমরা তার ডাইমেনশন মেজার করতে পারি। তাহলে কিভাবে? log n versus log delta, তার slope is the dimension. তাহলে দেখো একটা সিম্পল ক্যালকুলেশন, একটা সিম্পল recognition that number is always a homogeneous function. Once you know that it is a homogeneous function, you immediately conclude that its solution has to be a power law. If solution is power law, you can immediately take a log and you can find the equation like that. And that equation is asking you measure n for a given delta and take their log and plot the resulting data as a log n versus log delta. The slope of that resulting graph will always give you the dimension of the object that you measured. The question you may ask, sir, shall I always get integer number? Why are we jumping from 1 to 2, 2 to 3, 2 to 1 থেকে 2, অথবা 0 থেকে 1, 1 থেকে 2, 2 থেকে 3? এই একটা কোশ্চেন আমি তোমাদেরকে রেখে গেলাম। ভবিষ্যতে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজে বেড়াবো। তোমাদের মনের মধ্যে নিশ্চয়ই কখনো আসে নাই, ছোটবেলায় ডাইমেনশনের ডেফিনেশন শিখছো যে কি, যার শুধু দৈর্ঘ্য আছে তাকে 1 ডাইমেনশন, যার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ আছে তাকে 2 ডাইমেনশন, যার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা আছে তার 3 ডাইমেনশন। সেখানে এইভাবে
জি হ্যাঁ, এটা ওই বিষয়ে এখন আর আলোচনা করতে চাই না। আমি এখানে শুধু একটা প্রশ্ন রেখেই যাব, ভবিষ্যতে আলোচনা করব। ক্লাইমেটটা তুমি আর নষ্ট করে দিও না। হ্যাঁ, আপাতত আমরা ইন্টিজার নাম্বার শুধু খালি প্রশ্নটা রাখতে চাই যে দেখো, ছোটবেলা থেকে এগুলো যখন আমাদের শেখানো হয় বা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমরা শিখলাম, কোনো অবজেক্টের পয়েন্টস গুলাকে ডেসক্রাইব করার জন্য যদি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইমেনশনের সংখ্যা যদি 2 হয় তাকে টু ডাইমেনশনাল অবজেক্ট, যদি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাক্সিসের সংখ্যা 3 হয় তাহলে বলি 3 ডাইমেনশনাল অবজেক্ট। এটা মোর রিগোরাস একটা ডেফিনেশন অফ ডাইমেনশন, দ্যাট ইজ হোয়াট উই লার্ন ইন আওয়ার লিনিয়ার অ্যালজেব্রা কোর্স ইন কোথায়, ম্যাথমেটিক্স। কিন্তু this is not the most generalized definition. কথা হলো, কেন আমরা বারবার একটা ইন্টিজারের দিকে যাই? কেন আমাদের মনে কখনো প্রশ্ন আসে নাই যে নন ইন্টিজার হয় কিনা, হলে তাদের দেখতে কেমন? হয় কিনা আর হলে তারা দেখতে কেমন, এইগুলো আমরা ভবিষ্যতের একটা চ্যাপ্টার আছে, একটু আগে যে একজন বললো যে ফ্র্যাক্টাল, ইনডিড ওই ফ্র্যাক্টালে যখন যাব আমরা এই অ্যানালিসিসটাকে আবার নতুন করে আমরা আবার পুনরুজ্জীবিত করব, এখানে আমরা আলোচনা করব। সবার কাছে কি ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Yes, sir. সবকিছু এত ক্লিয়ার হলে চলবে কিভাবে? মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করতে হবে। অলওয়েজ ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। সামটাইমস প্রশ্ন করবা, বেশি ইয়েস স্যার বললে তো সন্দেহ হয় যে আসলে না বুঝেই বলতেছো। কারণ আই এম নট দ্যাট গুড টিচার who can explain everything so well. So before I leave everything, still, if you have a question, if you have some query, you can still ask me question, please. Sir, I have a question. Okay, তুমি কে? স্যার আমার নাম রায়হান। হ্যাঁ রায়হান, বলো। স্যার আমরা যখন স্যার এই ইউনিটটা নিলাম, যেমন যখন আমরা একটা লাইনটা মেজার করতেছি তখন ছোট একটা লাইন নিলাম, আর যখন একটা কিউব মেজার করতেছি তখন ছোট একটা কিউব নিলাম। স্যার যদি এমন হয় যে আমরা জানি না যে কত ডাইমেনশন মেজার করতেছি, তখন স্যার আমরা ইউনিটটা কিভাবে বের করবো? আমরা দেখবো, প্রথম কথা হলো একটা যে কোনো একটা অবজেক্ট, ধরো এরকম একটা অবজেক্ট আছে, এই অবজেক্টটা তো কোনো না কোনো একটা স্পেস তার মধ্যে মানে তাকে ধারণ করছে। এই অবজেক্টটাকে কত ডাইমেনশনাল স্পেস তাকে ধারণ করতে বলতো? 2 dimension. 2 ডাইমেনশনাল স্পেস তাকে ধারণ করছে। 2 ডাইমেনশনাল স্পেস তাকে ধারণ করছে, তাই তো? 2 ডাইমেনশনাল স্পেস তাকে ধারণ করছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। তাহলে তাই হয়, আমি তো স্কোয়ার বললাম, আমি চলে নিতে পারতাম এরকম একটা ডিস্ক, তার ডায়ামিটার হলো ডি। ডিস্ক কে ক্যারেক্টারাইজ করা হয় তাদের ডায়ামিটার ক্যাপিটাল ডি। তখন এর থেকে ছোট ডায়ামিটার নিব, আরো ছোট ডায়ামিটার নিব, এইগুলা দিয়ে মাপবো। আমার যদি একটা বেলুনের মতো কোন একটা অবজেক্ট হয় যাকে ধারণ করছে 3 ডাইমেনশনাল স্পেস, তখন আমি একটা স্ফিয়ার নিব। আর যখন একটা কার্ভ হয়, আমার এরকম একটা কার্ভ, তখন আমি ধরো একটা লাইন নিলাম, তাহলে কি হলো? একটা লাইন এরকম 1 2 3 4। তার মানে দেখো এখানে যে অনেক ফোল্ড আছে, fold is not captured by this line.
এই যে এরকম একটা কার্ভের কথা বললাম, বা এরকম কার্ভ নেচারে থাকতে পারে না? অবশ্যই। স্যার একটা এক্সাম্পল বলো। যেমন ক্লাউড। স্যার ওশন ওয়েভ, কোস্ট, সমুদ্রের হ্যাঁ কোস্টাল এরিয়া। তুমি যদি দেখবা উপর থেকে যদি কোস্ট ছবি দেখো, তাহলে কোস্ট এরকম কার্ভ থাকবে। শুধু তাই না, টিপস অফ দা গাছের, তুমি যখন ট্রেনে যাও একদম গ্রামে বা দিগন্তে, তুমি দেখবা এক গাছের টিপ গুলা, মানে উপরের যে টিপটা, এটারও এরকম একটা কার্ভের মতো। শেয়ার মার্কেট ফ্লাকচুয়েশনটা অনেকটা এরকম একটা কার্ভের মতো। তো নেচারে এরকম কার্ভ আছে। তাহলে এই যে কার্ভটা এমবেড করছে কে? একটা টু ডাইমেনশনাল স্পেস। একটা কার্ভকে ধারণ করতে হলে মিনিমাম একটা টু ডাইমেনশনাল একটা স্পেস লাগবে, নাহলে কার্ভকে ধারণ করে। কিন্তু একটা লাইনকে ধারণ করে একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল স্পেস। তাহলে আমরা সাধারণত মাপি যে কার্ভকে মাপার জন্য আমরা লাইনই এনাফ। এখন যত ছোট নিব তত কার্ভটাকে মনে হবে অনেক বড়, কারণ ফাইনার ডিটেলস অফ দ্য কার্ভ উইল বি ক্যাপচার্ড বাই স্মলার লাইন। যত স্মল হবে তত বেশি ফাইন ডিটেলস গুলো ক্যাপচার করবে। কথা বুঝতে পারছি? Yes, তার মানে এই একটা কার্ভের, যে কার্ভের অনেক আঁকা বাঁকা, অনেক ফোল্ড আছে, ইট ইজ সো ওয়াইডলি ফোল্ডেড, হ্যাঁ, যে তার লেংথ উইল ডিপেন্ড অন দ্য সাইজ অফ দ্য ইয়ার্ডস্টিক। যত বড় হবে তত ছোট হবে তার লেংথ, আর যত ছোট হবে আসলে তার লেংথ বেড়ে যাবে। তো ওইগুলো আমরা আলোচনায় পরে আসবো। তোমার প্রশ্নটা একটু ক্লিয়ার করে বলো আবার। হায়দার না, কে বলছো প্রশ্নটা? রায়হান। হ্যাঁ স্যার আপনি বললেন যে স্যার আমি যদি এখন র্যান্ডম একটা অবজেক্ট নেই, ওটাকে আমি ইউনিট দিয়ে মেজার করতে চাই, তো আমি ছোট করলাম অবজেক্টটাকে। ছোট করতে করতে যেই যেই যেটা দিয়ে আমি মেজার করতে পারবো সেরকম ছোট করলাম। তো স্যার এখন এটার কি কোনো নির্দিষ্ট কোনো মেথড আছে যে আমি কিভাবে ইউনিটটাকে বের করবো? মেথড তো তেমন কিছু না। মেথডটা হলো একটাই, তোমাকে জানতে হবে যে অবজেক্টটা নিবা, জাস্ট অবজেক্ট। এই অবজেক্টে যদি মনে করো এরকম হইতো যে এটার মধ্যে এরকম একটা বড় বড় ছোট ছোট গ্যাপ আছে, মানে হোল আছে, ছিদ্র আছে। তোমার একটা পর্দা, এই পর্দাটার মধ্যে বড় ছোট এরকম একটা ছিদ্র আছে। বুঝতে পারছি? জি স্যার। আচ্ছা, এবার তুমি এইরকম একটা সাইজের একটা স্কোয়ার নিবা, এটা দিয়ে মাপবা। এটা মাপা যে কথা, এরকম একটা গ্রিড, অর্থাৎ এরকম গ্রিড বসানো। তার মানে এটার মধ্যে এই সাইজের একটা গ্রিড বসাবো, বসালাম না? এখন দেখবো পর্দার মধ্যে স্কোয়ার গুলোর মধ্যে আমার অবজেক্টটা কয়টা পড়ছে। দেখো, এক। যদিও এই জায়গাটায় কিন্তু আমার পর্দা নাই, এখানে একটা হোল আছে, কিন্তু এটাকে মাপবো। এক, দুই, এখানে পড়ছে যেহেতু তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, সবগুলোই পড়ছে। আমি যদি ছোট করতে থাকি, ছোট করতে করতে ধরো আমার স্কোয়ারটা যদি এত বড় হয়ে যায়,
এখানে কোনো পর্দা আছে? পর্দা নাই, কিন্তু একটা হোল। আমার ইয়ারস্টিকটা আমি যদি এরকম ছোট করতে থাকো, আরো ছোট করি, এরকম একটা গ্রিড যদি এখানে বসাই, তারপরে মাপি, তাহলে দেখবা এইগুলা এই হোলগুলা বাদ পড়বে। এর মাধ্যমেও আমি যখন আবার লগ এন ভার্সেস লগ ডেল্টা প্লট করব, I will still get a straight line, but this time I may not get slope equal to 2, may not, but will be less than 2, but could be greater than 1, a non-integer value হইতেও পারে। কার্ভের ক্ষেত্রে একটা লাইন দিয়ে যদি মাপি, সেখানেও এটা আমি স্লোপটা 1 পাবো না, 1-এর বেশি পাবো, আবার 2ও পাবো না। এরকম কত সাইজের নিব, ডেল্টাটা কত সাইজ, কত ছোট করব, কত বড় করব, এটা আমার আরবিটারে, আমার চয়েস। কতটুকু গিয়ে আমি থেমে যাব, এটাও মাই চয়েস। কারণ একটা এক্সপেরিমেন্ট করলে এক্সপেরিমেন্টালিস্টের একটা ফ্রিডম আছে যে কত বড় নেব, কত ছোট নেব। এটা তুমি এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে তুমি বুঝে যাবা যে কত থেকে আমার শুরু করতে হবে, এখন কোথায় গিয়ে আমি শেষ করব। Is it clear? Yes, sir. Thank you, sir. রায়হান কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। গুড। বাট এনিওয়ে, আমরা তো এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব আমাদের পরবর্তী চ্যাপ্টারে। এই জন্য আমি বেশি কিছু বলতে চাই না, কারণ তাতে ওই চ্যাপ্টারেরই এটা নষ্ট হয়ে যাবে। ওকে, তো নেক্সট আমরা জেনারেলাইজড generalized homogeneous function. Generalized homogeneous function কাকে বলে? A function is said to be generalized homogeneous function if f lambda to the power ax lambda to the power by equal to lambda f x y হয়। একটা ফাংশন যদি একের অধিক ভ্যারিয়েবল থাকে, মানে একটা ফাংশন f x y, x is increased by a factor of lambda to the power a, y is increased by a factor of lambda to the power b, then f lambda to the power a x lambda to the power b y equal to lambda f x y. যদি ফাংশনটা এরকম একটা রিলেশন স্যাটিসফাই করে, তাহলে আমরা ফাংশনটাকে বলবো জেনারেলাইজড হোমোজেনিয়াস ফাংশন। আমরা ভবিষ্যতে একটা চ্যাপ্টারে এই আইডিয়াটা আমরা ব্যবহার করে কত ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট আমরা পাবো সেটা তখন বুঝতে পারবা। এই জন্য এটাকে একটু গুরুত্ব সহকারে বুঝতে হবে। এটা একটা গুরুত্ব আছে। কিরকম গুরুত্ব? আমরা দিস ইজ ট্রু ফর অল ল্যামডা, দিস ইজ ট্রু ফর অল ল্যামডা। যদি তাই হয়, তাহলে আমরা ধরতে পারি ল্যামডা টু দি পাওয়ার a ইকুয়াল টু 1/x। এমন ভাবে ল্যামডাকে চুজ করলাম such that lambda to the power a equal to x. Just mathematical trick.